प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत। हीराबा ने 100 साल की उम्र च लए आखिरी साह। पीएम ने ट्वीट करके मां नूं दित्ती श्रद्धांजलि। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी की माता के देहांत से जताया दुख। ट्वीट करके दित्ती श्रद्धांजलि। कहा मां का जिंदगी तो जाना कदे ना पूरा होने वाला घाटा। 2 साल पुराने रिश्वत के मामले च सीबीआई की वड्डी कार्रवाई। पंजाब पुलिस के डीएसपी नूं कीता गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की रिश्वत लैण का इल्जाम। जीरकपुर के एक थाने च तैनात सी अमरोज सिंह। हरियाणा के खेड मंत्री ते महिला कोच ने लगाए छेड़छाड़ के इल्जाम। कहा मैनूं मानसिक तौर पर किया जा रहा टॉर्चर, पर मंत्री ने इल्जामां नूं दस्सिया सियासी साजिश। मामले की जांच की कीती मंग। मोगा च एनआरआई की जमीन से कब्जे के मामले च एक्शन च कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पिंड रोडे का मौके का लिया जायजा। कहा किसी भी एनआरआई की जमीन से नहीं होने देवांगे कब्जा। खुफिया एजेंसियां वालों पंजाब च अतवादी हमले का अलर्ट। पुलिस ने पूरे सूबे च वधाई सख्ती। थां थां ते नाके लाके की जा रही वाहनां की चैकिंग। सीबीएसई वालों 12वीं ते 10वीं के पेपरों की डेटशीट जारी। 15 फरवरी तो प्रीखियावां शुरू। 21 मार्च को 10वीं का आखिरी पेपर ते 5 अप्रैल को 12वीं की आखिरी प्रीखिया। पंजाब सने उत्तर भारत विच वधी ठंड। पहाड़ों के बर्फबारी और मैदानों च बूंदाबांदी नाल तापमान च आई गिरावट। फसलों लई लाहेवंद दस्सिया जा रहा मींह। महान फुटबॉलर पेले का देहांत। 82 साल की उम्र च लए आखिरी साह। पेट के कैंसर तो पीड़ित सन पेले। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत हो गया है। हीराबा ने 100 साल की उम्र च आखिरी साह लए ने। अहमदाबाद के हस्पताल दे विच दाखिल सन, उत्थे उन्होंने आखिरी साह लए ने। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपनी मां नूं श्रद्धांजलि दी है। हीराबा का 100 साल की उम्र च देहांत हो गया है। पिछले दिनी उन्होंने हस्पताल दे विच एडमिट कराया गया सी। बीमार सन ते देर रात उन्होंने देहांत हो गया। अज सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने आखिरी साह लए ने। पीएम मोदी ने अपनी मां नूं श्रद्धांजलि दी है ते लिखा है कि परमात्मा के चरणों च शुभ सदी की समाप्ति। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके ने। दस दी कि 2 दिन पहला प्रधानमंत्री की माता की तबीयत खराब होने से उन्होंने अहमदाबाद के हस्पताल च भर्ती करवाया गया सी। कल हालांकि उन्होंने सेहत में सुधार दस्सिया जा रहा सी, लेकिन अज सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने देहांत हो गया। 100 साल की उम्र च उन्होंने आखिरी साह लए ने। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके ने। अहमदाबाद के हस्पताल दे विच ही भर्ती सी हीराबा, जिन्हां दा 100 साल की उम्र दे विच देहांत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे माता हीराबा दा 100 साल की उम्र दे विच देहांत हो गया है। 2 दिन पहला ही अहमदाबाद के हस्पताल दे विच उन्हां नूं भर्ती करवाया गया सी। कल उन्हां दी सेहत च सुधार भी दस्सिया जा रहा सी, लेकिन सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने आखिरी साह लए ने इस हस्पताल दे विच। ते पीएम मोदी उस तो बाद हुण अहमदाबाद पहुंच चुके ने। मेरे सहयोगी विनीत इस वेले फोन लाइन के उत्ते जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? हीराबा की सेहत में कल सुधार भी बताया जा रहा था, क्या कुछ मुश्किलें आ रही थी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनकी बढ़ती उम्र थी और उन्हें जिस तरह से दिक्कतें हो रही थी, उसके बाद जो है हमने जैसा कि हमने देखा कि 3:30 बजे जो है वो उनका निधन हो गया। लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी ले रहे थे, और वो पहले भी उनके स्वास्थ्य को जब वो एडमिट हुई थी तब भी वहां पर रुक गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आखिरी सांस ली। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके
जीवन को लेकर के या फिर उनकी प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी माँ में थी। और जिस तरह से उन्होंने में एक 3 मूर्ति का जो संदेश दिया, निष्काम कर्म करने का संदेश दिया, साथ ही साथ में जो उन्होंने में अपनी आखिरी बात कही, शुद्धिकरण की बात कही, शुद्ध कर्म करने की बात में कही, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार अपनाते थे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण को लेकर के काम किया, महिला उत्थान को लेकर के काम किया, नारी शक्ति के लेकर जो काम किया, कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा जो है वो उनके माँ के सबकों में ही मिलता था। और उसी को वो प्रतिरूप लेकर के वो लगातार देश की सेवा किया करते थे। जी विनीत, ये भी काफी अहम है कि जिस तरीके से उनके बेटे प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही सादगी वाला जीवन उन्होंने व्यतीत किया। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो है उनकी माँ जो है वो लगातार सादगी जीवन व्यतीत किया करती थी। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने जीवन में सादगी रखी या फिर अपने कामकाज में सादगी रखी या उच्च मापदंडों को अपनाया, वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की पहल की, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा जो है वो उनकी माँ से में ही मिली। क्योंकि हमने देखा कि जब भी वो चुनाव में हमने अभी भी हालिया गुजरात चुनाव में देखा कि वो वोट करने गई थी, कतार में लग करके वो वोट करने गई थी। तो मैं जो वीवीआईपी कल्चर में को खत्म करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा जो है वो उन्हें उनकी माँ से में ही मिली और उसी को का प्रतिरूप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ के जीवन में भी देखते हैं। जी, शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀਰਾਬਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਖਾਲੀਪਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀਰਾਬਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੀਰਾਬਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੀਰਾਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੀਰਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀਰਾਬਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾਬਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ।
प्रधानमंत्री दे माता सी लेकिन फिर भी बहुत ही सादगी भरिया जीवन उन्होंने बतीत किया। गांधी नगर दे विच रहिंदे सी। प्रधानमंत्री मोदी जद भी गुजरात जाते तो अपने माता जी नूं मिलते सी। वो तस्वीरां भी असीं लगातार देखियां ने ते ये भी अपने आप दे विच जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री दे माता होने के बावजूद, जिवें मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी कि VIP कल्चर नूं कदे प्रमोट नहीं किया। प्रधानमंत्री दे माता होने के बावजूद लाइन च लग के गुजरात के इलैक्शनस च उन्होंने वोट किया। इस उम्र दे विच भी 100 साल की उम्र दे विच भी उन्होंने गुजरात इलैक्शनस च लाइन च लग के वोट किया एक आम नागरिक की तरह। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ते उन्हां दे माता हीराबा दियां। जद भी प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचते सी तो अपने माता हीराबा दे कोल जरूर जांदे सी, उन्हां दे नाल मुलाकात करते सी, उन्हां दा आशीर्वाद लैंदे सी। पर हुण हीराबा दा देहांत हो गया है। 100 साल की उम्र दे विच उन्होंने आखिरी साह लए ने। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि PM मोदी जी की माता के देहांत ते डूंगे दुख का प्रगटावा करदा हां। हीराबा जी का संघर्षमई ते नेक जीवन हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। मां का विछोड़ा ना पूरा होने वाला घाटा है। इस खालीपन नूं भरना असंभव है। PM मोदी इस वेले अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद के हस्पताल दे विच हीराबा ने आखिरी साह लए ने। अज सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्हां दा देहांत हो गया है। तो PM मोदी इस वेले अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं अहमदाबाद तो। 100 साल की उम्र दे विच हीराबा दा देहांत हो गया है। तो PM मोदी हुण अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जिथे हस्पताल दे विच हीराबा दाखिल सी। 2 दिन पहला ही उन्होंने तबीयत ठीक ना होने ते हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी। अहमदाबाद के हस्पताल च दाखिल करवाया गया सी ते कल उन्हां दी सेहत दे विच सुधार भी दस्सिया जा रहा सी, लेकिन अज सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्हां दा देहांत हो गया। ते इस वेले असीं सीधियां तस्वीरां अहमदाबाद तो दिखा रहे हैं, जिथे इस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए ने। ते इस हस्पताल दे विच जिथे हीराबा दा देहांत होया है, उत्थे थोड़े ही समय दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचणगे। वक्खो वखरे सियासी आगुआं दे वल्लों, सियासी धिरां दे वल्लों भी दुख जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मां दा देहांत अजिहा घाटा है जो पूरा नहीं किया जा सकता। एक प्रेरणा स्रोत सी PM मोदी दे लई हीराबा। ते जिवें मेरे सहयोगी लगातार जिक्र कर रहे सी कि हमेशा ही एक प्रेरणा का स्रोत PM मोदी दे लई उन्हां दे माता सी, भावें वो किसी भी तरीके दीयां पॉलिसीज़ सरकार दे विच बनाउंदे आए ने, औरतां नूं लैके जिस तरीके दीयां पॉलिसीज़ बनाउंदे ने, तो एक प्रेरणा स्रोत उन्हां दे माता हमेशा उन्हां दे लई रहे ने। ते एक सर्वोच्च पद ते उन्हां दा बेटा सी। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी बहुत ही सादगी भरिया जीवन बतीत किया। गांधी नगर दे विच रहिंदे सी। प्रधानमंत्री जद भी आउंदे उन्हां नूं मिलदे सी, लेकिन उन्हां दे माता ने हमेशा ही सादगी भरिया जीवन बतीत किया। ते यह भी जिक्र खास है कि इस उम्र दे विच भी उन्होंने पिछले दिनी गुजरात इलैक्शनस दे विच, इसे महीने गुजरात इलैक्शनस होए दिसंबर दे विच ही, ते इस उम्र दे विच भी उन्होंने लाइन च लग के वोट किया। कोई भी VIP सहूलत लैण की बजाय उन्होंने लाइन च लग के एक आम नागरिक की तरह वोट किया। तो एक प्रेरणा स्रोत सी बहुत वड्डा। PM मोदी ने अपने माता की तस्वीर नूं ट्वीट करदे उन्होंने श्रद्धांजलि दी है ते लिखा है, शानदार सदी का परमात्मा के चरणों च विराम। मां विच मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति नूं महसूस किया जिस च एक तपस्वी की यात्रा, निस्वार्थ कर्म योगी का प्रतीक ते मूलों प्रति वचनबद्ध जीवन शामिल है। प्रधानमंत्री दे वल्लों ट्वीट किया गया है। एक तस्वीर उन्होंने अपनी माता दे नाल ट्वीट की है। तो इस वेले प्रधानमंत्री
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਸਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਖਾਲੀਪਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੀਰਾਬਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੀਰਾਬਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਹੀਰਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਬਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾ ਬਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹੀਰਾ ਬਾ ਦੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾ ਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਹੀਰਾ ਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੀਰਾ ਬਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੀਰਾ ਬਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दो दिन पहला ही उन्होंने अहमदाबाद के हस्पताल च दाखिल करवाया गया सी। तबीयत ठीक नहीं सी। हालांकि कल हस्पताल के वलों जानकारी दी गई थी कि उन्होंने हालत सुधर रही है, सेहत में सुधार हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर के वलों भी ये कल जानकारी सांझी की गई सी कि जल्दी ही उन्होंने डिस्चार्ज किया जा सकता है, उन्होंने सेहत में सुधार आ रहा है। लेकिन अज सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने देहांत हो गया। लाइव तस्वीरां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे ने माता हीरा बा नूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हुआ है और हर तरफ से
शोक संदेश आ रहे हैं और ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੰਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सौ साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਐਮ मोदी ने। इस वेले दियां सीधियां सांस ली तस्वीरां अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। अभी हाल ही में हीराबेन जो थी वो 100 वर्ष की हुई थी। 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन और बहुत ही भावनात्मक पल है ये। और प्रधानमंत्री ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की, कंधा दिया और ये उनकी माताजी की अंतिम यात्रा है। भले ही हीराबेन अब चली गई हो, ये अंतिम विदाई है उनकी, लेकिन वो यादों में उनके साथ हमेशा रहेंगी। और जिस व्यक्तित्व को वो गढ़कर जा रही हैं समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं हमेशा हम उनके हर एक कार्य में, हर एक दृष्टिकोण में, हर एक वक्तव्य में मां की छाप को देखा जा सकेगा। क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि माता पिता कहीं नहीं जाते, वो यादों में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना वो आशीर्वाद हमेशा बरसाते हैं, भले ही वो हमारे साथ ना हो। क्योंकि ये जिक्र भी अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने किया था। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री अपनी मां की। और ये उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था कि जब उन्होंने घर छोड़ने का कठिन फैसला लिया तो अपने कॉलेज पहुंचे थे। उसके बाद लाइव तस्वीरें इस वेले दिखा रहे हैं। अपनी माताजी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री
शामिल होते। तो मां के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा है और शामिल होते हुए एक आम बेटे की तरह, जिस तरह से इस वक्त पर एक बेटे के कर्तव्य को निभाते हुए प्रधानमंत्री सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द करते हुए यहाँ पहुंचे और अपनी मां की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो 100 साल के जीवन का ये जो अंत हुआ है हीराबेन का, और साफ तौर पर अपनी माताजी की शमशान यात्रा में कंधा देते हुए प्रधानमंत्री, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका जीवन जो है, प्रधानमंत्री का जो जीवन है, जो संघर्ष उन्होंने देखे, जो दार्शनिक पाठ और जो अनुभवों से, तजुर्बों से सीखा, जो पहली शिक्षक रही हैं प्रधानमंत्री की, वो उनकी माताजी रही हैं। और अपने ब्लॉग में कई वाक्यों के जरिए, चाहे हम स्वच्छता का जिक्र करें, साफ सफाई की बात की जाए, कर्तव्य परायणता की बात की जाए, उस आखिरी शख्स को मुख्य धारा में शामिल करने की तमाम जो अन्य विशेषताएं हैं, ये उन्होंने अपनी माताजी से ग्रहण की। तो प्रधानमंत्री की माताजी से जो उन्होंने सीखा वो उनके व्यक्तित्व में साफ तौर पर झलकता है, और यही हम देख रहे हैं कि आज एक आम बेटे की तरह अपनी मां को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका आखिरी सफर है। और इस आखिरी सफर के बारे में जिस तरह से उन्होंने जानकारी अब ट्वीट के माध्यम से दी, तो ये लिखा था कि बहुत 100 साल का जो उनका जीवन रहा, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अठारह जून 1923 ਨੂੰ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹੀਰਾਬਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। गुजरात इलैक्शनस वेले भी पिछले दिनों दे विच प्रधानमंत्री मोदी ने जाके अपने माता नाल मुलाकात की। इलैक्शनस तो पहला उन्हां तो आशीर्वाद लिया ते इस 100 साल की उम्र दे विच भी उन्हां दे माता ने एक आम नागरिक की तरह लाइन दे विच लग के वोट किया गुजरात इलैक्शन दे विच ते हुण इस उम्र दे विच आखिरी साह लए ने। 2 दिन पहला ही उन्होंने अहमदाबाद के हस्पताल दे दाखिल करवाया गया सी, सुपर स्पैशलिटी हस्पताल दाखिल करवाया गया सी। कल सेहत सुधार भी दसिया जा रहा सी। गुजरात सीएम दफ्तर दे वल्लों भी ये जानकारी दी गई सी कि उन्होंने सेहत सुधार आ रहा है तो जल्द ही उन्होंने डिस्चार्ज किया जा सकता है हस्पताल चों। लेकिन आज सवेर तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने देहांत हो गया। जिवें ये खबर मिली तो प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। हालांकि कई सारे उन्होंने प्रोग्राम सी, उन्होंने वेस्ट बंगाल जाना सी, लेकिन वो सीधा अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं हीराबाद की अंतिम यात्रा दियां। प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता दी अर्थी नूं मोढा दे रहे ने। अहमदाबाद के सैक्टर 30 दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीपक थोड़ा कैमरा पीछे रखें। पिछले दिनी जदों हीराबा 100 साल दे हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस वेले लिखा सी, खुशी जाहिर की सी। उन्होंने लिखा सी कि उन्होंने बहुत खुशी है कि उन्होंने माता जी 100 साल दे हुए ने।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ नहीं रहा। पीएम मोदी की माता हीराबाद का देहांत हो गया है। अंतिम यात्रा दियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अर्थी नूं मोढा दे रहे ने। लाइव तस्वीरां इस वेले दियां अहमदाबाद तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे माता हीराबाद का देहांत हो गया है। 100 साल की उम्र च उन्होंने आखिरी साह लए ने। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने तस्वीर भी ट्वीट की, श्रद्धांजलि दी ते नाल ही ये भी लिखा कि मैं जदों उन्होंने 100वें जन्मदिन ते उन्होंने मिलिया तो उन्होंने एक गल मैनू कही सी जो हमेशा मैनू याद रहिंदी है, काम करो बुद्धि नाल ते जीवन जियो शुद्धि नाल। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। एक दूसरे को ढाढ़स बना रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो इस पूरे मामले में एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। दिलासा दिया जा रहा है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है, ढाढ़स बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ वक्त लगेगा। ये जो पल वो साथ में गुजरा हुआ है, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो विदाई हुई है, जो सालों का साथ छूटा है, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त लगेगा। इस बात को विश्वास करने देश को दिया समझ नहीं पा रहे हैं। यही है कि कल ही ये खबर आई थी कि तस्वीरां असीं अहमदाबाद तो दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री दे माता हीराबाद का देहांत हो गया है ते हुण उन्हां दी अंतिम यात्रा कड्ढी जा रही है। अहमदाबाद के सैक्टर 30 दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने माता नूं श्रद्धांजलि दिंदे हुए ते दूसरी तस्वीर उन्हां दी अर्थी नूं मोढा दे रहे ने। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ सियासी धिरां दे वल्लों सियासी आगूआं दे वल्लों भी उन्हां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है तो उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबाद के देहांत तो बहुत दुखी हाँ। एक मां का देहांत किसी भी शख्स के जीवन च अजिहा खालीपन लियाउंदा है जिसनूं भरना असंभव है। मैं इस दुख की घड़ी दे विच प्रधानमंत्री और उन्होंने पूरे परिवार प्रति संवेदना प्रगट करता हाँ। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे वल्लों ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने दुख जाहिर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया ते लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्कारयोग माता जी हीराबाद के देहांत की सूचना काफ़ी दुखदाई है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र ते गुरु हुंदी है जिसके खून का दुख संसार का सब तो वड्डा दुख है।
ਹੀਰਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਹੀਰਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। 18 ਜੂਨ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੀਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। सौ साल ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹੀਰਾਬਾਂ ਦੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾਬੇਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾਬਾਂ ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ
100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀਰਾਬਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। जो रिलेटिव्स हैं वो घर के बाहर आ गए हैं, वो बैठे हैं। करीबन देर रात को 3:30 पे माता हीराबा का निधन हुआ है। 2 दिन से उनकी सारवार चल रही थी UN मेहता हॉस्पिटल में और लगातार उनकी तबीयत जो थी वो सुधार पे थी, परंतु देर रात 3:30 पे उनकी तबीयत में करीबन 3 बजे के करीब उनकी तबीयत में लगातार गिरावट नोटिस हुई और 3:30 पे उन्होंने देह त्याग किया। PM नरेंद्र मोदी और CM दोनों करीबन 8 बजे माता हीराबा जो रायसन में रहती हैं गांधीनगर में, वहाँ पे पहुँचे और अभी उनके मृतदेह को लेके रवाना हो चुके हैं। जी ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 18 ਜੂਨ 1923 ਨੂੰ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ CM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।